Good morning, dear students. Subject Financial Accounting 1, first semester BCom, Mangalore University. So, let us discuss the problem towards professional accounting. Here, in this problem, Dr. Ashok Kumar commenced the practice in Sneha Clinic, investing 5 lakh on equipments on 1st April 2018. The receipts and payments account for the year ending 31st March 2019 was as follows. So under this table, the left hand side receipts, they are fees 2,50,000, miscellaneous receipts 10,500. On the right hand side, payments, they are rent 15,000, salary to staff 37,500, journals 20,000, equipment purchase on 1st September 2018, 1st October 2018 20,000, by drawing 60,000, by balance at bank 1,08,000. So the grand total is 2,60,500. 10,000 rupees, 10,000 of the fees was still outstanding. Provide depreciation on equipments at 20%. Salaries to staff still payable was 5,000. Prepare receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019. Okay, this is the problem given. For this, we are going to make one calculation, that is calculation of depreciation on equipment. See, the 5 lakh rupees of equipment at 20% for 1 year. So how much it is? 1 lakh rupee. So the remaining 20,000, it is only for 6 months. So for 6 months, 20% is 2,000. 20,000 multiplied by 20 by 100 into 6 by 12. So 2,000 rupees is the depreciation for 20,000 rupees. So total 1,02,000. So let us do the receipts and expenditure account for the year ending 31st/3/2019 in the books of Dr. Ashok Kumar. The table is like this: on the left hand side expenditure amount, on the right hand side receipts amount. Comes to the point of left hand side, the various expenditures like rent, salaries to staff 37,500. For this, outstanding is 5,000 rupees. So in outer column 42,500. Similarly, journals 20,000, depreciation on equipment 1,02,000, reserve for outstanding fees. So this is what? This is outstanding income. So that's why this 10,000 rupees should be shown on the right hand side also. Okay, so this is the one of the special feature under professional accounting. So outstanding income should not be taken. So if it is taken, it should be shown both the debit side and credit side of the receipts and expenditure account. So that's why reserve for outstanding fees is 10,000. Come to the point of right hand side, fees received is 2,50,000. Had outstanding fees 10,000. This is what? This is outstanding income. So this amount is shown on the left side. So it is similarly we are showing in right hand also. So 2,60,000 in the amount column. Miscellaneous receipts is 10,500. Totally 2,70,500. Out of that we are deducted all the expenditure and we are getting surplus 81,000. So this is what we are calculated, and we are done the receipts and expenditure account for the year ending 31st/3/2019. See, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆದಾಯನ ನಾವು ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಡಗಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಲಗಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 10,000 ಎಡಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಬಲಗಡೆನೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ 0 ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು 5ರಿಂದ 6 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 6 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಪೇಷಂಟಿಂದ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನಾ? ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ? ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹಳೇದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಕ್ರಮನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಮಿಲರಾಗಿ ನೀವು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 10, Kiran Polyclinic commenced by Dr. Ashwini. So she is the lady, she is the professional. She started this Kiran Polyclinic. Okay, she is investing 1 lakh rupee in equipments. On which date? On 1st April 2018. The receipts and payments account for the year ending 31st March 2019 was as follows. See, so what are the items they are given? So fees received is 4 lakh rupee, equipment sold 10,000, miscellaneous receipts 500, payments bantu rent 90,000, staff salary 1,12,500, library books 20,000, equipment purchase, drawing 60,000, balance bank 1,08,000. So 4,10,500 is the tally. Next para, equipment was sold as well as purchased on 1st January 2019. The cost of equipment sold being 15,000. Depreciation on equipment is 20% per annum, and on library books at 5% per annum. So prepare the receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019. So again in this problem we need to calculate working note. Okay, so for what purpose you are going to do the depreciation? For assets. So for fixed asset we are going to calculate the depreciation. In this problem equipments are given. See where are the equipments are there. So 85,000 of equipment is live up to 1 year in a organization. So that's why we have taken depreciation for 1 year on 85,000. So 20% of it is 17,000. For 15,000, so for the 15,000 of equipment was sold in the month of 9. So that's why remaining 9 months it is stay in our organization. That's why 15,000 into 9 by 12 into 20 by 100, 2,250 is the depreciation. Again for one more equipment costing to rupees 20,000, it is remains
at only for 3 months. Okay, so 20 divided by 100 into 3 by 12, 1000 is the depreciation. So totally 20,250 is the depreciation. ನೀವು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 15,000 ನೋಡಿ, 1 ಜನವರಿ 2019 15,000 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ? ಜನವರಿಲಿ. ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. 15th. ಸೊ 9 ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿಷನರಿ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 9 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅದು ಮಿಷಿನರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 15,000 ಇಂಟು 20/100 ಇಂಟು 9/12 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 2,250 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿಷಿನರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 31st ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಶುರುವಾಗಿರೋದು 1st ಏಪ್ರಿಲು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 20,000 ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3/12 ಇಂಟು 20/100 ಇಂಟು 20,000 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ 1st January 2019. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1st ಜನವರಿಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1st ಜನವರಿಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1st ಜನವರಿಯಿಂದ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಇರೋದು ಆ ಮಿಷಿನರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 20,000 ಇಂಟು 3/12 ಇಂಟು 20/100 ಮಾಡಿದಾಗ 1,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನರಿ ಒಂದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಷಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗು ಲಾಸ್ಟು 2018 ಮಾರ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಮಿಷಿನರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 15,000ಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 85,000 ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 85,000 ಇಂಟು 20/100 ಮಾಡಿ 17,000 ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಿಷಿನರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 15,000. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು? 1st ಜನವರಿಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 15,000. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 9 ಮಂತ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,250 ಬಂದಿದೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 12,750 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 12,750 ಅಂತ ಮಿಷಿನರಿನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೀವು ರೆಸಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ 10,000 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ 10,000 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜನವರಿಲಿ ಮಾರಿರೋದು. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ನೋಡಿ, 12,750 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋ ಮಿಷಿನರಿನ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2,750 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ 2,750. ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದಿ expenditure side of the receipts and expenditure account. Okay, right. So move on to the next table in the books of Kiran Polyclinic, receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019. ಈಗ 1 by 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 90,000. ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 112,500.
Depreciation on equipment 20,250. Library books 1,000. So here loss on sale of equipment calculated working note, that is 2,750. On the right hand side fees receipt 4 lakh rupee, miscellaneous receipts 500 rupees. ಸೊ ಹಳೆಯ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು 4,500,000 ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4,500,000 we deduct all the expenditure. The remaining amount is 1,74,000. That amount should be called as surplus. Okay, so this is the last problem we are done under the professional accounting. Thank you very much.